سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 19 آج شروع کی جائے گی۔ آج کا موضوع ہے ہجرت مدینہ۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے گئے۔ صرف وہی لوگ مکہ میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ مکہ ہی میں مقیم رہے اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی آپ نے روک لیا تھا، لہٰذا یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب مکہ کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینہ میں بھی ہو گئے اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی نہ کر دیں۔ چنانچہ اس خطرہ کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے دار الندوہ پنچایت گھر میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی، اور یہ کفار مکہ کا ایسا زبردست نمائندہ اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانشور اور با اثر شخص نہ تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ ہوا ہو۔ خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث، ابو البختری، زمعہ بن اسود، حکیم بن حزام، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ تمام سرداران قریش اس مجلس میں شریک تھے۔ شیطان لعین بھی کمبل اوڑھے ایک بزرگ شیخ کی صورت میں آ گیا۔ قریش کے سرداروں نے نامناسب پوچھا تو بولا کہ میں شیخ نجد ہوں، اس لیے اس کانفرنس میں آیا ہوں کہ میں تمہارے معاملہ میں اپنی رائے بھی پیش کر دوں۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی کانفرنس میں شریک کر لیا اور کانفرنس کی کاروائی شروع ہو گئی۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ابو البختری نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹری میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک سوراخ سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو۔ شیخ نجد شیطان نے ایک کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مقام میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے جانثار اصحاب کو اس کی خبر لگ جائے گی، وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے چھڑا لیں گے۔ ابو الاسود ربی بن عامری نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہیں، اس طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ اسلام سے نجات مل جائے گی۔ یہ سن کر شیخ نجدی نے بگڑ کر کہا کہ تمہاری سرائے پر لعنت، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس اور تاثیر و دلکشی ہے؟ خدا کی قسم اگر تم لوگ ان کو شہر بدر کر کے چھوڑ دو گے تو یہ پورے ملک عرب میں لوگوں کو قرآن سنا کر تمام قبائل عرب کو اپنا تابع فرمان بنا لیں گے، اور پھر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر کو لے کر تم پر ایسی یلغار کر دیں گے کہ تم ان کے مقابلہ سے عاجز و لاچار ہو جاؤ گے، اور پھر باجز اس کے کہ تم ان کے غلام بن کر رہو کچھ بنائے نہ بنے گی، اس لیے ان کو جلا وطن کرنے کی تو بات ہی مت کرو۔ ابو جہل بولا کہ صاحبوں میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کہ کسی کو نہ سوجی، یا یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے سیاق کے ساتھ پوچھا کہ کہیے وہ کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلہ کا ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب یکبارگی حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں۔ اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر رہے گا۔ ظاہر ہے کہ خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، لہٰذا یقیناً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر شیخ نجدی مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہا کہ بے شک یہ تدبیر بالکل درست ہے، اس کے سوا اور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی،
चुनाचा तमाम शुरका कॉन्फ्रेंस ने इत्तेफाक राय से इस तजवीज़ को पेश कर दिया और मजलिस शूरा बर्खास्त हो गई और हर शख्स ये खौफनाक अज़म लेकर अपने अपने घर चला गया। खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद की मदरजा झैल आयत में इस वाक़या का जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि वाइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना काफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युखरिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ए महबूब, याद कीजिए जिस वक़्त कुफ़ार आपके बारे में खुफिया तदबीर कर रहे थे कि आपको कैद कर दें या कत्ल कर दें या शहर बदर कर दें। ये लोग खुफिया तदबीर कर रहे थे और अल्लाह खुफिया तदबीर कर रहा था, और अल्लाह की पोशीदा तदबीर सबसे बेहतर है। अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर क्या थी, अगले सफ़ा पर उसका जलवा देखिए कि किस तरह उसने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई और कुफार की सारी स्कीम को किस तरह उस कादिर क़य्यूम ने तहस नहस फरमा दिया। जब कुफार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल पर इत्तेफाक करके कॉन्फ्रेंस खत्म कर चुके और अपने अपने घरों को रवाना हो गए, तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन का हुक्म लेकर नाज़िल हुए कि ऐ महबूब, आप रात को आप अपने बिस्तर पर ना सोएं और हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाएं। चुनांचे ऐन दोपहर के वक़्त हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर तशरीफ ले गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि सब घर वालों को हटा दो, कुछ मशवरा करना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, यहाँ आपकी अहलिया यानी हजरत आयशा से सिवा और कोई नहीं है। उस वक्त हजरत आयशा की हजूर से शादी हो चुकी थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, अल्लाह ताला ने मुझे हिजरत की इजाजत फरमा दी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे भी हमराही का शर्फ अता फरमाइए। आपने उनकी दरख्वास्त मंजूर फरमाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 4 महीने से 2 ऊँटनियां बबूल की पत्ती खिला खिला कर तैयार की थी कि हिजरत के वक्त ये सवारी के काम आएंगी। अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, इनमें से एक ऊँटनी आप कबूल फरमा लें। आपने इरशाद फरमाया कि कबूल है, मगर मैं इसकी कीमत दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बादल नहवासा फरमा रिसालत से मजबूर होकर उसको कबूल किया। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो इस वक्त बहुत कम उम्र थी, लेकिन उनकी बड़ी बहन हजरत बीबी अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सामान सफर दुरुस्त किया और तोशादान में खाना रखकर अपनी कमर के पटके को फाड़ कर 2 टुकड़े किए। एक से तोशादान को बांधा और दूसरे से मशक का मुंह बांधा। ये वो काबिल फख्र शरफ है जिसकी बिना पर उनको ज़ातुन नातिकीन 2 पटके वाली की मुनफरद लक़ब से याद किया जाता है। उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर को, जिसका नाम अब्दुल्ला बिन अरीकत था, जो रास्तों का माहिर था, रहनुमाई के लिए उजरत पर नौकर रखा और उन दोनों ऊँटियों को उसके सफर करके फरमाया कि 3 रातों के बाद वो इन दोनों ऊँटियों को लेकर गारे सौर के पास आ जाए। ये सारा इंतजाम कर लेने के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान पर तशरीफ लाए। कुफार मक्का ने अपने प्रोग्राम के मुताबिक काशान नबूवत को घेर लिया और इंतजार करने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाएं तो उन पर कातिलाना हमला किया जाए। उस वक्त घर में हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। कुफार मक्का अगरचे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे, मगर उसके बावजूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दियानत पर कुफार को इस कदर एतमाद था कि वो अपने कीमती माल और सामान को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत रखते थे। चुनांचे उस वक्त भी यह बहुत सी अमानतें काशान नबूवत में थी और हजूर ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि तुम मेरी सब्ज़ रंग की चादर ओढ़ कर मेरे बिस्तर पर सो रहो और मेरे चले जाने के बाद तमाम कुरैश को तमाम अमानतें उनके मालिकों को सौंप कर मदीना चले आना। ये बड़ा ही खौफनाक और बड़े सख्त खतरा का मौका था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम था कि कुफार मक्का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं, मगर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से कि तुम कुरैश की सारी अमानतें लौटा कर मदीना चले आना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कामिल यकीन था कि मैं जिंदा रहूंगा और मदीना पहुंचूंगा। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर, जो आज कांटों का बिछौना था, हज़रत अली के लिए फूलों की सेज बन गया और आप बिस्तर पर सुबह तक आराम के साथ मीठी मीठी नींद सोते रहे। अपने इसी कारनामे पर फख्र करते हुए शेर खुदा ने अपने अशआर में फरमाया कि मैंने अपनी जान को खतरा में डालकर इस ज़ात गिरामी की हिफाजत की, जो जमीन पर चलने वालों और खाना काबा हतीम के तवाफ करने वालों में से सबसे ज्यादा बेहतर और बुलंद है।